तोते माखो जोचिमो सिंधुए कृपारो बिंदुए हेले मा मोहोई जीवित मोहोई जीवित मो शरीर प्रतिटी कोशरे तोते माखो जोचिमो तोते माखो जोचिमो चेतनार प्रतिस्तर रहिअछि तोर प्रतीक्षार चेतनार प्रतिस्तर रहिअछि तोर प्रतीक्षार कृपा करि थरे आसिबु जीवने धन्य होई जीविमो धन्य होई जीविमो मोहोई जीवित मोहोई जीवित मोहोई जीवित साधनार पथ मोर तो बिना दिशुछि अंधार तो दिव्य आलोक जलाई दे मा आगकु चालिबि मो आगकु चालिबि मो मोहोई जीवित मोहोई जीवित मो शरीर प्रतिटी कोशरे तोते माखो जोचिमो तोते माखो जोचिमो सिंधुए कृपारु बिंदुए हेले मा मोहोई जीवित मोहोई जीवित मोहोई जीवित माँ समस्त पाएंगे वंदे मातरम प्रणाम। सुंदर धन्यवाद प्रणाम। आमर एठारे प्रथम पर्याय अति सुंदर भावे मांकर कृपारू उपस्थापित हो जाइछि। जयंती अपांकर आब्सेंट रे द्वारा सावित्री पर नीला अपांक द्वारा ध्यान प्रार्थना पाठ अति सुंदर भावे नीलापा करथिले। अपांक मत धन्यवाद कार्यक्रम तरफ पर अति सुंदर भाव भक्ति धारा निवेदन
रखिथिले हमर प्रिय मेनका पंडा आपा आपको भी कार्यक्रम तरफ समस्त आपा भाई तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। जेपरिकी जोगर सारा कथा जितेबले मुझे परिणत हो माँ मध्य आम विलीन हो पार से ही प्रकृत आनंद जोटा कि आज टपिक भी रही द्वादश लाइफ डिवाइन पुस्तक 12th chapter the delight of existence the solution बा आनंद रूपम जतिभाति समाधान प्रथम पारा को आज आलोचना पुनः आलोचना रखते सम्मान्य पुल्लु भाई भाई को मोर प्रणाम एवं आलोचना मध्य को नहीं अनुरोध भाई। मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित सबु भाई भौणी मान को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। आमे द्वादश परिच्छेद वर्तमान आरंभ कर दे सारी भाई आम पछे पछे गोटे पर गोटे पाराग्राफ को बुझे बुझे चलती आम भीतर जो अबद्ध कथावस्तु थी ताको आम बुझुचु। मु केवल निज इच्छा रे पाराग्राफ टिके पढ़िया चेष्टा करिवारु मु आलोचना को आसिली पुनरालोचना को आसिली। भाई गोटे आम दी जन आलोचना कला बेले सुधाकर भाई मु आलोचना कला बेले भाई गोटे प्रश्न भी थिला से प्रश्न पाई आमको तो श्रीपति भाई परे बुझेबे से प्रश्न पाई टिके आलोचना करने की इच्छा प्रकाश कली एवं आलोचना भितर को आसिली। आम द्वादश परिच्छेद रे प्रथम पैराग्राफ रे जहाँ पढ़ुचु ताहा आम जिज्ञासार प्रश्नर केतेक उत्तर आउ तार समाधान को प्रभु एठी लिखचंती। आमे जेतेबेले दिव्य जीवन को पढ़ुचु लाइफ डिवाइन जेतेबेले बही टिके पढ़िबा को आरंभ करचु सेतेबेले गोटे कथा आमे जो चारटा जिनिस को खोजिबा कथा कहउथलु से मूलटा होचे हमर अभिप्सा। प्रत्येक मनुष्यर अभिप्सा प्रत्येक मनुष्य खोजी चलची से चारिटा जिनिस भितरु प्रधान विषयटा होची भगवान। तेणु ये भगवान को जिते खोजी खोजी चलुचु किमती रूप होइतिबो किमती क्रियावली होइतिबो ये सब कथा को आमे खोजी खोजी चलीचु केबेठरू ना जेबेठरू आमे सृष्टि हेलु। आमे सृष्टि हो साइला परे जिते आम बाह्यिक परिवेश गुड़िक देखुचु सबु अलौकिकता सबु गोटे आश्चर्य दीपक घटनावली सबको आम चारि पाखरे आमे अनुभव करछु। ता प्रकृतिर घटनावली हो बा निजर विधि हो मनुष्यटीर से जो विधि तार जो नियति से कथा हो से मनुष्य तार किसी कर्तृत्व रहू नाही ताको जेमिति गोटे अजना शक्ति के टाणी के नहीं जाउछि से अजना शक्ति उपरे तार मध्य किसी कर्तृत्व नाही। से केवल बुझुची से केवल जानुची जे सतरे मु नुह मो परे आउ एक गोटे किए अच्छी जे कि समग्र सृष्टि को परिचालना करने सहित मते मध्य परिचालित करुछि एवं मु निजे मो निजर सिद्धांत जहाँ अच्छी से सिद्धांत भितर मु ताकू खोजिकी पाउनी एवं ये पाइबा पाई गोटे अन्वेषण गोटे खोज गोटे प्रयास गोटे प्रचेष्टा ता भितरे लुचिकी रहिथिबा गोटे प्रवेग जिते बेले ठार से पृथ्वी पृष्ठ को आसी सेबे ठार ता भितर जाग्रत ही चली एवं यात्रा तार असुमारी खोजी खोजी चली
केतेबेले यात्रा सरीब केतेबेले तार समस्त प्रश्नर उत्तर गुड़िक से खोजिकी पाइब एवं तार कल्पना भितर जो सत्य चारिटी की से खोजी चलुची लाइट फ्रीडम गॉड लाइट फ्रीडम इमोर्टालिटी याकू खोजी खोजी चलुची एवं ताकू से करायत करिवो ताकू से बुझी पारिवो एवं तार रहस्य गुड़ी को जानी पारिवो एवं सही हिसाब से निज को प्रतिष्ठा करिवो। यही सूचना टाकू ताकू प्रथम अध्याय रे मनीषर जो यही कथा गुड़ी को जहाँ वर्तमान आलोचना कले से विषय टिके सम्यक सूचना देदेले प्रभु प्रथम अध्याय रे। तापर से खोजी बुलुची अच्छा ठीक अच्छी ये जो चारिकड़र जो जिनस गुड़िक सब देखुची से जड़ भितर केवल भगवान अच्छा कि ना 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 ता भीतर नहीं। तापर से खोजी बुलुची कौची ना ये जड़ को छाड़ी देकी ता सत्य पथरे खोजुची जी से सत्य को खोजुची जी जो बैरागी सी जो जड़ को अस्वीकार करुची एवं आपको सत्य बोली की कहूची जड़ को अस्वीकार करी एवं से चेतनमय सत्ता को जे खोजुची जड़ को लेस पोटेंशियल दौची जड़ को से गुरुत्व दौ नहीं गुरुत्व दौची से जड़ भीतर थिबा चेतना को गुरुत्व दौची से हूँ भगवान बोली खोजुची। आउ ये जड़वादी मैंने जहाँ खोजती कहते से कहते मुझे चेतना फेतना किसी बुझीनी जहाँ मो आखि आगे देखी से चेतना फेतना नास्ती केवल अस्थि हूँ मोर जड़ तेणु यही जड़ को लेकिन बंची मोर प्रत्येक दैनंदिन जीवन यात्रा मु ता सहित संपर्कित होउची तेणु सी हूँ मोर भर्मी भगवान। यही दीटा भितर सी शांति पाइनी कुछ ना ना ये दीटा भितर आउ गोटे कौट गोटे नुआ कथाटा किसी अच्छी कि तेणु से जमी कहगला यात्रा आमर असुमारी से असुमारी यात्रा भितर से वैदिक नीति की से ग्रहण करके आपणे नहीं कि कहूँ ना ना ये सबु किछि जहाँ भी मु देखुची जहाँ भी न देखुची ये सबु किछि की ब्रह्ममय की ये सर्वम खल्लदं ब्रह्म ये तृतीय अध्याय आम ये कथाटा पढ़िले जदि सबु किछि ब्रह्म हैला ताले मोर भाग्य कौन मोर नियति कौन मोर डेस्टिनी कौन मु कौन पाई अच्छी यही कथा गुड़िक सी चाड़िया चाहिला से जहाँ किछि पाइला तापर से कहूँ जदि समग्र विश्वमयटा हूँ सर्वम खल्लदं ब्रह्म ता भितर मोर जो सृष्टि मोर जो स्थिति मु ता भितर किए मु ता देहरे कौन करिया को चाहूची यही कथा बुझिया गला भितर ता पाखरे जो अहंकार गुड़िक सब आसिकी पड़ुची सी सेठू कौन करुची ना तार कंट्राडिक्शन सब करुची जहाँ पढ़ुची जहाँ बुझुची एवं जहाँ निजे बोलिकी निजे जहाँ को लेकिन चलुची तार भीतर गोटे अहंकार जागृत होची एवं से अहंकार ताकू गोटे कंट्राडिक्शन गोटे द्वंद्व सृष्टि करुची। ठीक अच्छी ये कथा हैला परे से ताकू खोजी बुलुची कुछ कहती ना ना आ पछरे सतर सत्यटा कोठी अछि जीवा किछि बही पत्र पढ़िबा किछि तत्व को ग्रहण करिबा तापर से कौन कहूँ ना जो वेदांतिक तत्व सब रही से वेदांतिक तत्व जहाँ सब साधन गुड़िक सब रही से विचार कर कथा की तापरे से कहूँ ना ता भीतर जो सत्यटे पाइला सी कहला गोटे प्योर एक्जिस्टेंस सी हूँ सत्य सी हूँ चेतन सी हूँ भगवान सी हूँ विश्वनियंता सी हूँ परमात्मा सी हूँ परात्पर यही शब्दकोश भितर ताकू सजई दे सी केवल गोटे माने कौन कह जाई परिवो माने गोटे परिकल्पना ता भीतर मन भीतर गोटे चिंतन गोटे भावना गोटे परिकल्पना भीतर ताकू सजई देइछि एवं से तत्वटी को ज्ञानवत से ग्रहण कला बेले ताकू वास्तव जीवन ठार ताकू निजको दूरेई नउछि किंतु तथापि से शुद्ध शक्ति से चित शक्ति को से भगवान बोली ग्रहण करिछि तापरे से शेषरे से उपनिषद भीतर को गला बेले से कहूछि से कुछ मनीष कहूछि ना सबु किछि जहाँ भी आम पढ़िलु जहाँ भी बुझिलु यही समय यही यात्रा पथरे एति बाट पर्यंत शुद्ध चित शक्ति और शुद्ध सत पाखरे आसिक पहुँचली तापर से कहूँ मु यही जगह पहुँचली सत कथा जे ये समग्र सृष्टि विश्व ब्रह्मांड जो थार जन्म नहीं सी हूँ आकाश ठारू पंचमहाभूत भीतर जन्म नहीं पंचमहाभूतर प्रथम कथा हूँ किए ना सी हूँ आकाश और आकाश कहीं सृष्टि होती ना जदि आनंद न था आकाश कौट सृष्टि होता यहाँ उपनिषद ताको बुझेगला तेणु उपनिषद कथा को बुझिला बेले से गोटे कंक्रीट हो गला कहला हाँ से भगवान जी सृष्टि कर समग्र विश्व ब्रह्मांड को मते सी निश्चित गोटे विराट आनंदर पारावार आनंदर सागर यही कथा जो बुझुची सी तापरे
ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧଟକିରି ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଲେ। କିଏ ପ୍ରତିରୋଧ? ନା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିରୋଧ। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ବୁଝି ବୁଝିକି ଆସିକି 11ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। 11ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କାହାକୁ ନେଇକି ବିଚାର କଲି? ନା ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇକି ବିଚାର କଲି। କିଏ ସେଇ ଆନନ୍ଦ? ନା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରିଛି, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା ପରାତ୍ପରଙ୍କର, ସେଇ ଅଚିନ୍ତନୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଛଡା ସେଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ମହା ଆନନ୍ଦର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେଇ ଗର୍ଭରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ଭାବିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଦିକ କଥା, ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ କହୁଛି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ହଉଛି ବୟଂ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛୁ, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ତାର ସଂଶୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ସଂଶୟଟି ସେ କଣ କହୁଛି? ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ତା ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାପାଠୁ ଜନ୍ମ ନେଲି, ମୋ ବାପା ଯଦି ସେଇ ପରମ ଚେତନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ସେଇ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖ ପାଉଛି କାହିଁକି? ଏଇ ସବୁ କଥା ତା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ମଣିଷ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ସଂଜ୍ଞା ସେ ପାଇଲା। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ମନସ୍ତରରେ ବୁଝିଲା। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ବେଦାନ୍ତ ଏଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଗଲା। ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ ନାଁ ଦେଲା, ତାକୁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ନାଁ ଦେଲା, ତାକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନାର ନାଁ ଦେଲା। ଇଏ ସବୁ କଥା ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ କହୁଛି ଯଦି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଆଜି ଯାହା ପଢିବା, ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଏ ହଉଛି କେତେ ଗୁଡିଏ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡିକ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଣିଷର ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ 11 ଅଧ୍ୟାୟର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସଂଶୟ ଗୁଡାକ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ନା ଏଠି 7ମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯୋଉ ସଂଶୟଟି ଅଛି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେ ସଂଶୟର ସମାଧାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ 7ମ ପାରାଗ୍ରାଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ 7ମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି, ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫର ସଂଶୟରେ ସେଠି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଯଦି ସଚେତନ ପୁରୁଷ, ଯଦି ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ବା ଏ ସବୁ ଯାକ ଯଦି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତାପରେ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଏମିତି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜଗତଟି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଜଗତ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯଦି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନାରୁ ଯଦି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏବଂ ସେଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ କାହିଁକି? କାରଣ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯୋଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଉ ଚେତନା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ସଚେତନ ପୁରୁଷ କହୁଛୁ, ସିଏ ଯଦି ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସିଏ ତ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଯଦି ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଦୁଃଖ ସବୁ ଆଣିକି କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏ ପାପ ଦୁଃଖ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆଉଛି କୋଉଠି? ତାପରେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ନା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ପାପକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଏ ଦୁଃଖକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନର ମାନେ ଯୋଉ ନୀତିଗତି ସମସ୍ୟାର ଯାହା ସବୁ ସମାଧାନ ହବାର କଥା, ଏଥିରେ ଆଉ ସମାଧାନ ହଉନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୀତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ବୁଝୁଛି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ, ଏବଂ ସେଇ ନୀତିଗତ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦୁଃଖକୁ, ଯୋଉ ଯାତନାକୁ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା କାହିଁକି? ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲାନି। ତାପରେ କଣ କହୁଛି? ନା ସେ ଇଏ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲିକି କହୁଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉଛି ଏଇଆ, ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଏଇଆ, ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ଗୁଣାବଳୀ ସବୁ ଯାହା ରହିଛି ସେଇ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ଏ ଜଗତକୁ ପରିସୃଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ପରିଚାଳିତ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ବେଳେ ସେ କହୁছে ନାଇଁ 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 ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି ସତ କଥା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବଡ ଚାଲାକିଆ ଲୋକ ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଥିରେ ବଡ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଧୁରନ୍ଧର ନିପୁଣ ବିଶ୍ୱଜନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ଜଣେ ସୁଚତୁର ମନୋବିତ ଭାବରେ ବେଶ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ପଢି ପଢିକି ଆସିଲୁ, ସେଇ ଭଗବାନ ଜଣେ ସୁଚତୁର ଚାଲାକିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସେ ମନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖେଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନକୁ ନେଇକି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ କଥା ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ସେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ନିପୁଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ, ଏକଦମ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି? ମୁଁ କାହିଁକି ଈର୍ଷା କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଯାତନା ପାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ପାପ ଆସୁଛି, ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ଶୋକ ଆସୁଛି? ଏମିତି ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ତାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସି ହାଜ ବିନ୍ ଫେସିଂ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ଆସୁଛି ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ନା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପରାକ୍ରମୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ସବୁ ନତମସ୍ତକ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ଆମର ସାବିତ୍ରୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀରେ ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରିପୁଲ ସୋଲ କଥାଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ପେଜ 505 ରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲୁ, ୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କିଏ କରୁଛି? ମାନେ ମଣିଷର ମନ ହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଏ ସନ୍ଦେହଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇ ସନ୍ଦେହକୁ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ନିଜେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆସିଛି ବୋଲିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଥୋଇ ଦଉଛି। ତେଣୁ ସେଠି ସାବିତ୍ରୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିପୁଲ ସୋଲରେ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ସେ ଯୋଉ ଭଏସକୁ, ସେ ଭଏସକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଟନ ଭଏସ ସେ ତା ପାଖରେ ଆସୁଛି, ଯେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ସେ ମଣିଷ। ତେଣୁ ମଣିଷର ସନ୍ଦେହ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି। ସେ କହୁଛି ଆଇ ଆମ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସରୋଜ, I am he who is nailed at the wide cross of the universe. To enjoy my agony, God built the earth. My passion he has made his drama's theme. He has sent me naked into the bitter world and beaten me with his rods of grief and pain, that I might cry and grovel at his feet. ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ମଣିଷ। ମୁଁ ହଉଛି କୋଉ ଭଳିଆ ମଣିଷ ନା, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଦୁଃଖର ମଣିଷ ଏବଂ ମୁଁ ହଉଛି ସିଏ ଯିଏକି ଯୂପକାଠ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା, ମୁଁ କୃଷବିତ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଯୂପକାଠ ଭିତରେ। ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ମାଇ ଏଗୋନି, ମୋର ଏଗୋନିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମତେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ପ୍ୟାସନ ହି ହାଜ ମେଡ୍ ଦ ଡ୍ରାମା ଥିମ୍, ସିଏ ମୋରି କଥାକୁ ନେଇକି ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାମାଟିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆରି ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମତେ ନେଇକି ଏସବୁ କଥାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଉ ନଙ୍ଗଳା ଦେହ, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ନଗ୍ନ ଦେହରେ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଏଇ ତିକ୍ତ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ମତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୂପକ ଯୋଉ ରଡ ତା ଭିତରେ ମତେ ସେ ବାଡଉଛନ୍ତି। ହି ହାଜ ସେଣ୍ଟ ମି ନେକେଡ୍ ଇନଟୁ ହିଜ ବିଟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଟିଂ ମି, ସେ ମତେ ପିଟୁଛନ୍ତି ୱିଥ ହିଜ ରଡ୍ସ ଅଫ ଗ୍ରିଫ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍। ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବିଷାଦର ରୂପକ ଯୋଉ ରଡ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ମତେ ସେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମାଇଟ୍ କ୍ରାଏ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭେଲ ଆଟ୍ ହିଜ ଫିଟ୍। କାହିଁକି ବାହାରେ ମତେ ପିଟନ୍ତି ନା ଯେମିତିକି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡେ, କାନ୍ଦେ ଏବଂ ମୋର ରକ୍ତ ଆଉ ଅଶ୍ରୁରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ମୁଁ କରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ମଣିଷ ଯୋଉ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର, ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ସିଏ ଯାହା ବି ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଅଭିମାନ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କିଛି ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ତୁମର ଯୋଉ କ୍ରିୟାଧାରା ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇ କ୍ରିୟାଧାରା କାହିଁକି ମତେ ବିପରୀତ ବୋଲିକି ବୋଧ ହଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଯଦି ସେଇ କ୍ରିୟାଧାରାରେ ମତେ ଗଢିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କେବେ ବି ଉଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଆସୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏଇ କଠିନ ଦାରୁଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁରୂପେ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟକୁ ଏଇ କ୍ଷମତାରେ ଗଢିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ତଳେ ତାର କଳେ ବଳେ କୌଶଳରେ ବଞ୍ଚି ରୁହେ
କାରଣ କରୁଣା କେବଳ ତାର ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା, ତାର ସାଧୁତା, ତାର ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶିଥିଳତା କେବଳ ପ୍ରତିବାଦନ ଆଦାୟ କରିବାର ସକାଶେ ସେ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ତାର ପରୋପକାର ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଏ ସେ ଅହଂର ମୁଖ୍ୟ। ଜଗତର ସେବା ଅସୁରର ଜଗତର ସେବା ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଜଗତର ସେବା କରେ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୋ ଗଡ୍ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ହିଜ୍ harsh and dreadful world, see has he built the petty heart of man, only by force and wrath can man survive, for pity is a weakness in his breast, his godness is a laxity in the nerves, his kindness and investment of the return। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବୁଝିଛି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବା, ଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେ କହିଲେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ବାହାରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯଦି 7 ଆଉ 8 ଇଏ ଦିଟା ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଆମେ ପଢିବା, ତାର ସମାଧାନକୁ ସେ 1 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଦେଇଛନ୍ତି 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହି ରଖେ, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସମୟ ତ ଜମା ବି ହବନି। ତେବେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହିବି, ଆମେ ଯଦି 7, 8ର ଯୋଉ ସଂଶୟ, ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଏସବୁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଉଠିଛି, ତାର ସମାଧାନକୁ ସେ 1 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହେଇଛି? ତେଣୁ ସେଟା 12 ଅଧ୍ୟାୟର ସମାଧାନ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାପ, ପୁଣ୍ୟ ଏସବୁ ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି, ତାର କାରଣଟାକୁ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ଦୃଷ୍ଟତା କରିବି ନାହିଁ ଯେ କି ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସୁଧାକର ଭାଇ ଯେମିତି ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଏକଥା ବି କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତଥାପି କେବଳ ମୁଁ ଖାଲି ଲିଙ୍କ ବି କରେଇଦେଲି, ଏବଂ ସେଇ ଲିଙ୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାଲୋଚନା ତାକୁ ଯାଇକି ଘରେ ବସିକି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସଂଶୟ କଣ, ଆଉ ତାର ସଂଶୟ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଣ ଅଛି, ତାର ସମାଧାନଟା କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ସେଇକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବାହାରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଏଇ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେ 8 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନ ଏ ବିଶ୍ୱର ବାହାରେ ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକୁ ସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱରୂପ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଥାଇକି ସେ ଉପରୁ ଥାଇକି ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ, ପୁଣ୍ୟ ପାପ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅସକଳନ ଭାବରେ ରହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା, ସେଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ଲାଗି ଆପ୍ରାଣ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣାର ହୁକୁମ ଗୁଡାକୁ ତାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ଆପଣାର ହୁକୁମ ତାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଜଗତକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନମନୀୟ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅସହାୟ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ସହାୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ କଳ୍ପନା କରିବାରୁ ହିଁ ଆଲୋଚିତ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାଟାର ଏଠି ସେ କହିଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ, ମଣିଷ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ନା, ବିଶ୍ୱ ଅଲଗା, ଭଗବାନ ଅଲଗା। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ରୂପ, ଭଗବାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେ ବିଶ୍ୱର ବାହାରେ ରହିକି ସିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରିମୋଟକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଦେଇକି ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ରିମୋଟକୁ ଯୁଆଡେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସିଆଡେ ଚାଲୁଛି। ଏଇଭଳି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯଦି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କଣ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଯେ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବ ଜଗତ ଗୁଡିକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ, ସେଇ ଜୀବତ ଗୁଡିକ ସବୁ କେମିତି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ। ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇକି ସେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାପ, ପୁଣ୍ୟ ଇଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଦେଖିକି ସେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା ବି ହେଇପାରେ, ଏମିତି ହଉଛି କି? ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ତା ପାଖରେ ହଉଛି ସନ୍ଦେହ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇ 8ମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 2ଟା ଶକ୍ତି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। 2ଟା ଶକ୍ତି କିଏ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିଭାଇନ ପାୱାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡେଭିଲ ପାୱାର। ଏ ଡିଭାଇନ ପାୱାର, ଡେଭିଲ ପାୱାର, ଇଏ 2ଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, 2ଟା ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ଡିଭାଇନ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି, ଡେଭିଲ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଭିଲ ପାୱାର ଇଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଆମକୁ ଦଉଛି। ଇଏ ଡିଭାଇନ ପାୱାର କଣ ନା, ସେ ତାର ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି, ଏଗୁଡାକରେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନି। ଏ କଥା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କାହିଁକି? ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଚରଣ ରୀତିରେ ସଫାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲାଗି ଏକ କୈଫତ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତୁତ ଏକାବେଳେ କାଟିଦେବା ହିଁ ସାର ହବ। ଯଦି ଦିଟା ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାର ଖାଲି ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କାହିଁ କରିବା, ଆମେ କାଟିଦେବା। ତାପରେ କହୁଛି ନା ନା, କାଟିଦେଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ଭଗବାନ ପା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାର ସେଟା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ଇଏ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସିଏ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ
तापरे जो क्रिया गुड़िक सब देखुची से प्रश्न करी चली तेरे एमती तो बहुत कथा सब आलोचना होमें ता भर सब देखिले आलोचना कले आम अष्टम पारा ना प्रथम पाराग्राफ टी भल भाव आलोचना करा ना तेणु मुझे पलि आसी प्रथम पाराग्राफ को टी खाली लिंक करदेली आम पूर्व पर संगति लिंक करदेली ताले से दुख कष्टर कारण को से कौन कहते दुख कष्टर कारण को से गोटे बड़ आउ गोटे जगह खाली देखिले हम हाँ से गोटे सावित्री बुक 1 कैंटो 3 रे पेज 43 से कहते आर्ट्स पेन वी आर द रैंसम ऑफ इट्स प्रिज्यूम्ड डे लाइट से कहते पार्थिव दुख जंत्रणा होची पृथ्वी रे बंदी होई रहिथिबा आनंदर मुक्ति सकाशे पणमूल्य प्रदान तेणु पृथ्वी रे किए बंदी होई रही ना आनंद ये पृथ्वी पृष्ठ भितर बंदी होई रही तेणु जंत्रणा होची एमिति गोटे जिनिस से जंत्रणा भितर से कौन कर ना बाहर तार प्रणमूल्य जे होची तार प्रतिदान बोली कि आम प्रणमूल्य प्रदान होची बोली कि आम बुझा आउ गोटे जगह सावित्री कहते बुक 2 कैंटो 6 रे कहते जे कहले से कहते इवन ग्रीफ हैज जॉय हिडन बीनेथ इट्स रूट्स से कहते शोकर मूल रे एपरिकी इवन एपरिकी ग्रीफ हैज जॉय शोकर गोटे आनंद अच्छी कौटी ना हिडन बीनेथ इट्स रूट ये शोकर मूल रे जाइए जो गोटे आनंद अच्छी एवं से आनंद को आमको बुझा पड़ो तेणु ये सावित्री सुंदर भाव माने प्रतिपादित कर कथाटा को तेरे आम जीवा कौन समाधान देते दुख सुखर कारण आम टे बुझा मुझे श्लोक जहाँ अच्छी केन उपनिषद आलोचना करूना केवल ये खातिर कहबी जे जो आनंद को आम बुझुचु से आनंद जो भगवान बोलिक आम जानूचु ताकू आमको खोजा हम आम खोजा से आनंद सतरे कौटी अच्छी यही मर्म से कौन कहते ना आम जीवा आम अध्याय को इंग्लिश पढ़ी इंग्लिश में प्रभु कहते in this conception of an inalienable underlying delight of existence of which all outward or surface sensations are a positive, negative or neutral place, waves and foaming of that infinite deep, we arrive at the true solution of the problem we are examining. तार ओडिया रे प्रभु कहते गोटे विश्वर मर्मरे एकांत अविच्छेद्य भाव आनंदर गोटे महासमुद्र परिव्याप्त हो रही तार बाहर तार उपरी भाग उद्वेलित हो उठुवा चेतना स्पंदन गुड़िक तार भावात्मक अभावात्मक किंबा भाव निरपेक्ष लीला और क्रीड़ा मात्र से ही गभीर पारावार फेरिल तरंग विक्षोभ मात्र यही परि एक कल्पना द्वारा ही आमे आमर आलोचित समस्याटीर एक यथार्थ समाधान पाई परिबा। प्रथम प्रभु कहीदेले सुधाकर भाई भल कि बुझे से कहते ये जो आनंद कहवा आम ये आनंद हूँ गोटे विराट समुद्र विराट सागर से अंडरलाइन डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ व्हिच ऑल आउटवर्ड ऑफ द सरफेस सेंसेशन आर ए पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल प्ले गोटे पॉजिटिव युक्तात्मक हो पारे गोटे नेगेटिव तार अभावात्मक विजुक्तात्मक हो पारे नहले कौन हो कौन हो न्यूट्रल प्ले तमाने निरपेक्ष भाव से रहिबो न्यूट्रल हेबो कौन ना वेव्स एंड फोमिंग जो फेण आ ये जो तरंग ये गुड़िक सब कौन ना ये तार गभीर पारावार से जो समुद्र महासमुद्र ये जो तरंग गुड़िक ये गोटे विक्षोभ मात्र तेणु एक कथा कहते इन दिस कनसेप्शन ये कनसेप्शन रे ऑफ एन इनएलिएनेबल अंडरलाइन इनएलिएनेबल माने अविच्छेद्य एटा निश्चित होबार कथा किए ना डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस ये जो महासमुद्र परिव्याप्त होगी रही तारे ये हूँ गोटे आनंदर गोटे अविच्छेद्य अंग आनंदर महासमुद्र ये रही तेणु ये विश्वर एकांत अविच्छेद्य भाव में आनंदटी रही तेणु विश्वटा से आनंदर महासागर भितर सी रही तार बाहर आ तार ऊपर भाग कहार बाहर ना से महासमुद्र बाहर
ଏବଂ ତାର ଉପରି ଭାଗରେ ଯୋଉ ଚେତନ ଗୁଡିକ ସବୁ ହେଇଛି ସେ ପଜିଟିଭ ହୁଏ ତ ହେଇପାରେ, ସେ ନେଗେଟିଭ ହୁଏ ତ ହେଇପାରେ, ବା ତାର ଇଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବି କଥା ହେଇପାରେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେ, ତା ମାନେ ତାର ଖେଳାଲୀଳା ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗଭୀର ପାରାବାରର ଫେନିଳ ତରଙ୍ଗ ବିକ୍ଷୋଭ ମାତ୍ର। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଫେଣ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ଇଏ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ। କାହାର ନା ସେ ଆନନ୍ଦର ବିକ୍ଷୋଭ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସତରେ କୋଉଠି ଅଛି ନା ସେ ସମୁଦ୍ରର ମହାସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ମହାସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଶାନ୍ତିଟାକୁ, ଗଭୀର ମହାସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତି କି ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲିକି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ତାର ଫେଣ ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ସେଇଗୁଡିକ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆନନ୍ଦର ପରିଭାଷା ନୁହନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆର କିଛି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଇଏ ଏକ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ବୋଲିକି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଏକ ଆନନ୍ଦରୁ ପରିସୃଷ୍ଟ, ଏଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ କେମିତି ହବ? ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଫେଣ ଗୁଡିକ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ତ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଫେଣ ନା, ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଫେଣ ନା, ସେଇ ଯୋଉ ମହା ଆନନ୍ଦ ମହା ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥିରତା, ତାର ଯୋଉ ଘନତ୍ୱ, ଇଏ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ। ଏବଂ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର। ଏବଂ ତାର ଉପକୂଳ ଗୁଡିକ, ତାର କୂଳ ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡିକ ଲାଗିଛି ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ପିଟି ହଉଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏହା ଏକ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ, ଏହା କେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ତାର ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଝଲକ ଇଏ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ସମୁଦ୍ରଟା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ନୁହଁ, ସତରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମହା ଆନନ୍ଦର ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି the self of things is an infinite indivisible existence. Of that existence the essential nature or power is an infinite perishable force of self-conscious being, and of that self-consciousness the essential nature or knowledge of itself is again and infinite inalienable delight of being ବୋଲି କହି ଏ ବାକ୍ୟଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଅବିଭାଜ୍ୟ ସଦ୍ବସ୍ତୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱମୟ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଅନନ୍ତ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ବୋଲିକି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ହଉଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ ଇମ୍ପେରିସେବଲ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପେରିସେବଲ ଆଣ୍ଡ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଫୋର୍ସ। ତାର ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍ ବିଂ। ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ସିଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱମୟ ସକଳ ବସ୍ତୁର ସିଏ ହଉଛି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍ ବିଂ ମାନେ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ଏକ ସତ୍ତା, ସକଳ ବସ୍ତୁର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ସେହି ସଦ୍ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଭାବରେ ଆତ୍ମଚେତନ ସତ୍ତାର ଏକ ଅନନ୍ତ ଓ ଅବିନଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ନିହିତ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଭାବ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଏକ ଅନନ୍ତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ବି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଇନଫିନାଇଟ୍, ସେଇ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ତାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତାର ଏକ ଝଲକ, ତାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଂଶ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସେମିତି ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇକି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଫର୍ମଲେସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ମସ୍, ସେ ସସୀମ ରୂପରେ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଅସୀମ ରୂପରେ ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ମସ୍, ସିଏ ହିଁ ସବୁ ସକଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଅଫ୍ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ and individual being and in the multiform appearances of finite division, this self-existence preserves perpetually its self-delight. ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅରୂପରେ ତଥା ତାଙ୍କର ସକଳ ରୂପରେ, ଯାହାର ରୂପ ନାହିଁ ବି ସିଏ, ଏବଂ ଯିଏ ସବୁ ଫର୍ମ ବି ଯିଏ ନେଇପାରନ୍ତି ସିଏ, ସେ ଅସୀମ ଭିତରେ ବି ସିଏ, ଆଉ ସିଏ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭିତରେ ସିଏ, ସମସ୍ତେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ଭିତରେ ସସୀମ ବିଭଜ୍ୟତାର ବହୁ ରୂପାୟିତ ପ୍ରତିଭାସରେ ଏଇ ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ତା ଆପଣା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦକୁ ସଦା ସଂରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଜେ ଆମର ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସମାଧାନ ନେଇ କଥାଟା କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅସୀମ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ପରମାନନ୍ଦ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ସୀମିତ ଭିତରେ ରଖୁଛୁ, ଫର୍ମଲେସ୍ ରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ, ଆଉ ଫର୍ମ ହେଇକି ଦେଖିଲେ ବି ସିଏ, ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ଭିତରେ ବି ସିଏ, ସସୀମ ବିଭାଜିତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ।
सी मल्टी है कि मल्टीपर्पज है मल्टी फॉर्म है कि सी आमको प्रत्यय होउचंती आ से सिंगल फॉर्म भीतर है कि से कौन कहउचंती ना एक जिमिति विष्णु सहित है कि रहिचंती से सिंगल फॉर्म रे पुणी से विष्णुकर स्वरूपर समग्र भीतर जो ज्योति झलसुची सी समग्र विश्व कणिका भीतर से ज्योति गुड़ी को लेकिन पहुंची जाइछन तेणु जी से माने एक रही सी बहुत हमारे असुविधा कौन अच्छे कहीं ना सी निजे तो सृष्टि कर तेणु निज घर से निज घर को जीवार असुविधा कौन अच्छे जो घर से रही गोटे बहुत बढ़िया कथा थे जदुनंदन भाई भी एक कथा आलोचना करी कहते जो प्रकृति जो पुरुष प्रकृति को जो पुरुष सृष्टि कले एवं ताकू इंडिपेंडेंट देदेले देख मुझे संकल्प शक्ति तुमको दूची यही संकल्प शक्ति तुम विश्वटी निर्माण कर एवं विश्वटी जो प्रकृति सुंदर भाव में निर्माण करदेला तापर से कहते विश्व तो निर्माण हो गला एत सुंदर भाव में माँ दिव्य जननी तुम प्रकृति रूपिणी एगुड़ा सब सृष्टि करदेला किंतु ये सुंदरता देखिकी मु चाहूची मुझे भितर मत अनुग्रह पूर्वक मत अनुमति देवे मुझे भितर टे प्रत्यय करती भितर जब प्रवेश करती भितर जब साहित्य रुहति केमती हता माँ कहते दिव्य प्रकृति माँ कहते हे प्रभु मु तो आज्ञा बह दासी आपड़ जो चाहते भितर निजे प्रवेश करने संगृत हाँपाई जो चाहते तेणु आपण सृष्टि आपण संगृत हे ए मोर परामर्श कौन दरकार तेणु यही भाव में संपर्क थिला पुरुष और प्रकृतिर एवं पुरुष निजे कौन कले ना प्रत्येक वस्तु भितर निजे साहित्य हो गले से जगह से कौन कहते ना एक हम बहुत भवती मुझे एक रही बहुत भाव में विभक्ति होवार मत असुविधा कौन अच्छे तेणु से चिंतन से चिरंतन सत्य से कौन कर विभिन्न रूप से चारिआडे निजक विक्षिप्त करके रखिंट तेणु अरूपरे तथा सकल रूपरे असीम अविच्छेद्य सत्तार शाश्वत चेतना भितर तथा ससीम विभाज्यता रूपरे बहुरूपायित प्रतिभास स्वयंभू सत्ता आपणार स्वरूप आनंद को सदा संरक्षित कर रखिंट तेणु प्रत्येक जगार ये स्वयंभू सत्ता सब आड़े भितर से रही जो प्रश्नटा उठुला आमर से दुख आ जंत्रणा शोक आ पाप आम पाखे कहीं आसूची समुद्र सहित तुलना करके कहले एवं भगवान अस्तित्व जी सर्वम खलदक ब्रह्म भितर जो संशयटी आसीला से संशय को ये समाधान करके प्रभु कहते निजे जो एक रही सी जो बहुत है चारिआडे रोचंती एवं से ससीम भितर भी रही पार्टी से असीम भितर रोचंती तेणु से रही पारिबार तांकर सामर्थ्य अच्छी से समग्र माने विराट पहाड़ भितर भी से रही पारे ना हाँ रही पारे ना से मूर्ति भितर रही पारे ना हाँ रही पारे ये छुंची भितर रही पारे ना हाँ रही पारे आकाश भितर रही पारे ना हाँ रही पारे रामकृष्ण जो विवेकानंद बुझाऊँ प्रश्न उत्तर भगवान को तुम ये रूप भितर कहीं मूर्ति भितर रखुच्च खाली कौन मूर्ति भितर भगवान अच्छे सी कहते नगेन तुम्हें जो भगवान कथा कह से भगवान पहाड़ भितर रही पारे ना हाँ आकाश भितर रही पारे हाँ ये खंभ भितर रही पारे हाँ ये छुंची भितर रही पारे हाँ ये वायु भितर रही पारे ना हाँ ताले पहाड़ ये मूर्ति भितर रही असुविधा तुम कौट रहा से नगेन बुझीपार तेणु निजे जे भगवान से सबुआड़े रे ये क्षमता अच्छी डिस्क्रिप्शन यहाँ से कौ जगार रे कौन करेंगे केमी रे कि जिते सृष्टि कर सृष्ट हो समग्र विश्व तेणु से सृष्ट भितर जो सृष्टि तेणु सी भर रही अनुमति बा किए दब तेणु से भितर सब रही द्वितीय प्रथम प्रश्नर जो समाधान आम पाइले सुख दुख जंत्रणार कारण से समुद्र सहित से मिसेले एवं द्वितीय कथा से कहते चेतनमय सत्ता हिसाब से फॉर्मलेस रे रहिबे फॉर्म भीतर भी रही पारे एवं से समग्र विश्व ब्रह्मांड में व्याप्ति होगी रही आज समय ही जाइए आउ जहाँ रहा बुधवार दिन आम आलोचना करी ना भाई आ भाई की अपेक्षा आलोचना करेंगे आज समय मुझे रखा बाध्य होची समस्त प्रणाम वंदे मातरम आ बहुत गुड़े रहीगला ऊपर टी आलोचना करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम नः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति
औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओ